بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں وہ یہاں پر اس وقت پہنچ چکے ہیں، تو تمام جو جتنے بھی باہر ہمارے مہمان موجود ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ حال کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ باقاعدہ طریقے سے پروگرام کا آغاز کیا جا سکے۔ تمام معزز مہمانوں سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر قاری واحد بخش صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق اللہ العظیم۔ آغاز اس بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو درست کیا، تیرے عناصر کو معتدل بنایا۔ یہ سچ ہے کہ تم روز جزا کو یعنی قیامت کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو حرف بہ حرف لکھ رہے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو انہیں وہ جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی دعا خدا نہ کرے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد میں شاہد حدیث صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ دیں۔ تمام دوست ذوق شوق محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا،
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تجلیوں کے کفیل ہو تم، مراد قلب خلیل ہو تم، خدا کی روشن دلیل ہو تم. یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. عطا کیا مجھ کو درد الفات، یہ کب تھی اس پر خطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کے بندہ پروری ہے. بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے. بشیر کہے نذیر کہے، انہیں سراج منیر کہیے. جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. آنے والے تمام معزز مہمان جناب گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی خان صاحب، مولانا عبید الرحمان صاحب کمشنر ڈیرہ ڈویژن، جناب RTO صاحب، حکیم نظامی صاحب، حلیم قصوریہ صاحب، جتنے بھی ہمارے معزز مہمان ہیں، سامعین ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پریس کلب کے جو 50 سال ہے گولڈن جوبلی کی تقریب ہے، پریس کلب کو 50 سال مکمل ہو چکے ہیں. اس حوالے سے ہم آپ اپنے معزز مہمانوں کو دعوت دیں گے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور پریس کلب کی گولڈن جوبلی کا جو کیک ہے وہ کٹ کریں. تھوڑا پیچھے جاؤ دادا. ہیلو پیچھے آ جائے نا بھائی، پیچھے آ بھائی پیچھے آ جائے نا بھائی جان. بھائی جان تھوڑا پیچھے آ جائے نا بھائی، تھوڑا پیچھے یہ کھڑا میں آپ بس سارے آ جاؤ. پیچھے ہو جائیں، پیچھے سے جاتے پیچھے آ جائیں. آپ آگے بھی ٹھہرے ہیں، ہاتھ نہیں
ये बात में लिखा है तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। अब मैं देना प्रेस क्लब के सदर यासीन कुरैशी साहब को स्टेज पर दावत दूंगा, अहमद खान सरदानी साहब को साबिक़ सदर हैं, और साथ ही जनरल सेक्रेटरी इकबाल भट्टी साहब को कि वो स्टेज पर आए, और गवर्नर साहब को प्रेस क्लब की जानिब से जो है वो शील्ड पेश यहाँ पर देखिए रेडी सर, सर यहाँ देखिए रेडी। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि सर आप स्टेज पर रहें, हमारे दीगर मेहमानों को प्रेस क्लब की जानिब से शील्ड तकसीम करनी है। तो मैं गुजारिश करूंगा वाइस चांसलर गोमा यूनिवर्सिटी डॉक्टर शकील साहब से कि वो स्टेज पर आए। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर देखिए। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ गवर्नर सर, गवर्नर सर यहाँ पर देखिए सर। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सर। रेडी रेडी सर। जनाब कमिश्नर डेरा डिवीजन जफर इस्लाम खटक साहब आए और अपनी शील्ड सर यहाँ देखिए सर। सर यहाँ देखिए। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ देखिए। रेडी रेडी सर, गवर्नर सर। 1 2 3। थैंक यू। जनाब रीजनल पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद सती साहब आए और अपनी शील्ड एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ देखिए। रेडी सर, सर रेडी रेडी सर। पिक्चर 1 2 3। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल दमका इम्तियाज हैं जी फरहाद सिकंदर साहब को स्टेज पर आए अपनी शील्ड रेडी रेडी सर। 1 2। BTS के नेजुल्ला टाइगर साहब से के लिए हमने शील्ड बनवाई थी, उनको भी कम का इम्तियाज मिला था। तो अगर वो नहीं है तो उनके कोई अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो वो आगे शील्ड Yes.
रेडी जनाब हाई कोर्ट बार के सदर जो है जैद मिलाना साहब वो आए और अपनी शीट प्रस्तुत करें। रेडी सर, सर यहाँ देखिए सर, रेडी डिस्ट्रिक्ट बार के सदर है इरफान एडवोकेट साहब, आप आए और गवर्नर साहब से अपनी शीट प्रस्तुत करें। रेडी 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 शिया उलमाए कौंसल के मरकजी रहनुमा हैं अलामा रमजान तौकीर साहब, साबिक सूबाई वजीर हलीम कसूरिया साहब, आप आए और अपनी शीट प्रस्तुत करें। मैं ये आपके साथ हमारा बड़ा मुस्तालाना साहब के साथ बड़ा के साथ रेडी सर, रेडी सामने देखिए, रेडी वन सर, शीट थैंक यू। महसूद प्रेस क्लब के सदर हैं इश्तियाक महसूद साहब, आप शीट लाए और अपनी शीट प्रस्तुत करें। रेडी अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब कफील अहमद निजामी साहब से, आप स्टेज पर आए और गवर्नर साहब को डेरे से खान के हमारे जो रिवायती लुंगी है वो पहनाए गवर्नर साहब। थोड़ा साइड पे आ जाए सर, यहाँ पर देखिए सर, ये जो है निजामी साहब हमारे अंजुमनी ताजरान और अपने जो है इंडस्ट्री के हवाले से इनके बड़े खिदमत हैं। जनाब मौलाना उबैद रहमान साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए और गवर्नर साहब से रिवायती लुंगी है वो गवर्नर साहब फिर कफील नहीं कफील आ जाए सर यहाँ देखिए सर, यहाँ पर देखिए। सर दोनों से अहमद खान कामरानी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए और गवर्नर साहब से लुंगी शकूर उस्तराना साहब, अगर आप मौजूद हैं तो आप स्टेज पर आए और कयूम नवासिर, शकूर खान उस्तराना, शकूर खान। बहुत मेहरबानी है, मैं मोज़ेज़ मेहमानों की आप देख रहे हैं। सदर प्रेस क्लब दादा यासीन कुरैशी से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और सवालनामा पेश करें। डेरा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड डेरा इस्माइल खान, इज्जत इमाम जनाब हाजी गुलाम अली साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा,
मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजालिस, काबिल सद एहतराम मेहमान ख़ुसूसी, मैं डेरा इस्माइल खान प्रेस क्लब के आने पर अपनी और अपने मेंबरान की तरफ से, प्रेस क्लब की जानिब से और दीगर सहाफ़ियों की तरफ से तमाम मीडिया आपको खुशामदीद कहता है। आपने अपनी गुनगो मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारी तकरीब को रौनक बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ताल्लुक भी इसी मिट्टी से है और इसी मिट्टी के ज़रिए बनाने में आप अपना किरदार बखूबी अदा कर रहे हैं। डेरा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कदीम इदारा है। पहले इस इदारे की आईन समेत रजिस्ट्रेशन हुई और इसकी शानदार इमारत इस बात की गवाह है कि इसके मेंबरानों ने सहाफ़ियों के लिए बेहतरीन इदारा कायम किया है। आज इस इदारे को कायम हुए 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जिसकी आज गोल्डन जुबली की ये तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं। इस अदारे को आईन के मुताबिक सही खतूत पर चलाया जा रहा है और ज़र्द सहाफ़त के खात्मे के लिए अपने फौज से हमेशा अहम इक़दाम किए हैं। आईन के मुताबिक हर साल बाकायदगी से इलेक्शन होता है। डेरा प्रेस क्लब ने हमेशा बिला इम्तियाज़ सहाफ़ती सरगर्मियों को और इसकी इशाअत के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। सहाफ़ियों के हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से ज़रेब नहीं किया। प्रेस क्लब को हमेशा तमाम सियासी जमातों व सियासी तंजीमों के लिए खुला रखा है, जिसका सबूत ये है कि इस इमारत को शानदार बनाने में, इसके मामले मुआवनत में, मुश्किलात में हल करने के लिए जहाँ पर JUI ने अपना किरदार अदा किया, वहीं पर AMP समेत साबका दीगर हुकूमतों ने भी अपना भरपूर शानदार किरदार अदा किया है। वक्तन फवक्तन हुकूमती और गैर सरकारी शख्सियात ने भी हमेशा हमारे प्रेस क्लब को ग्रांट दी और प्रेस क्लब की तामीर में हिस्सा लिया। ये बात हकीकत है कि आपकी गवर्नरी के दौर में सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों पर सियासी मफाद के लिए कोई कदर नहीं लगाई गई। ये आपका क्रेडिट है कि आपके दौर में सारा किसी किस्म की कोई पाबंदी या कोई ऐसी कदर नहीं लगाई गई है सहाफ़त पर, और ना ही किसी को बज़रिए इश्तिहार मीडिया को ब्लैकमेल किया। आपका ये काम काबिल सत्तासीन है सर। यहाँ पर मैं ये कहने की जुर्रत करूंगा कि आपकी गवर्नरशिप के दौर में डेरा प्रेस क्लब पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। शायद इसको हम अपनी गफलत समझे या आपकी तवज्जो, लेकिन आज आप डेरा इस्माइल खान इस रजिस्टर्ड प्रेस क्लब में आमद ने हमारे तमाम के लिए शिकवे दूर कर दिए हैं। इस मौका पर फैसला उठाते हुए आपकी खिदमत में डेरा प्रेस क्लब के चंद एक मसाइल या मुतालबा समझिए वो थोड़ा सा पेश करता हूँ। जनाब मोहतरम हाजी गुलाम अली खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर प्रेस क्लब दीगर प्रेस क्लबों की सरकारी सतह पर सालाना ग्रांट दी जाती है, जिसका सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसी तरह डेरा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड को पेशावर के बाद बी ग्रेड में रखा गया है और 20 लाख सालाना ग्रांट की मंजूरी थी। अफसोसनाक बात यह है कि साबका हुकूमत ने 7 सालों से मंजूर शुदा ग्रांट डेरा प्रेस क्लब को नहीं दी, जो तकरीबन 1,40,00,000 रुपए बनते हैं। प्रेस क्लब की माली मुश्किलात के हल के लिए फौरी तौर पर डेरा प्रेस क्लब को ग्रांट दी जाए। प्रेस क्लब के मेंबरान के लिए जदीद मोबाइल लैपटॉप दिए जाएं ताकि इंतखाब की सरगर्मियों में आसानी पैदा हो सके।
डेरे के कारकुन सहाफियों के लिए मीडिया कानूनी जो कि तहरीन मुतालबा है पूरा किया जाए, ताकि इसमें लोगों को, सहाफियों को अपना सर छुपाने की जगह मुयसर हो। मैं आखिर में एक बार फिर भरपूर तरीके से अपने मेहमान खुसूसी और दूसरे मेहमान गिरामी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमारी तकरीब को आपने जो है रौनक बख्शी। इसके अलावा मैं थोड़ा सा अर्ज करूँगा, सर आप वो वाहिद गवर्नर हैं जो जब से आए हैं, आप यकीन करें कि मैं हैरान होता हूँ कि रात के 12 बजे टेलीफोन करें, रात के 11 बजे आरपीओ से बात की तरह, कभी इनको फोन बंद नहीं मिलता और फोन फौरन अटेंड करते हैं। ये नहीं देखते कि ये नंबर किसका है या कौन है। एक दफा तो किसी रेडी बार ने इनको फोन किया, उसके लिए इन्होंने फौरन वहां के आरपीओ को, डीपीओ को, सबको हिला के रख दिया। तो वो सोच नहीं सकता था कि मेरा टेलीफोन गवर्नर साहब ने उठा दिया। और वो कहता था, जब हमने उनसे बात की कि शावर गए थे, उसने कहा यहाँ पर तो एसएचओ कोई टेलीफोन नहीं उठाता किसी का, और इसका जो थाने का मुहर्रिर है वो टेलीफोन नहीं उठाता, और गवर्नर हमारा उठाता है। और ये वाहिद गवर्नर है कि इतने मुख्तसर से आपने पूरा सुबह खैबर पख्तूनख्वा का कोई जिला नहीं छोड़ा जहां आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो तरक्की दी है उसकी कोई मिसाल नहीं। और हर वफद जो भी ताजिर बिरादरी से गया है, जिस तरीके से भी आपने कोई उसका मसला नहीं देखा टाइमिंग का या इसका फौरन आपने उसको कहा। ये बड़ी बात है इनकी वजह से। और आज यही वजह है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पूरे पाकिस्तान की अवाम आपसे मोहब्बत करती है। और सबसे बड़ी बात जो आपने की, जितने भी मुताबिक जिसने भी क्लर्क एसोसिएशन हो, क्लास 4 एसोसिएशन हो, मेडिकल के हवाले से हो, जिस हवाले से भी आपसे जब बात पहुंची तो आप 5 मिनट नहीं लगे जी इसको हल भी करें और इसका रिजल्ट भी मुझे। तो ये मतलब एक गवर्नर के लिए बहुत बड़ी बात है। और वो वाहिद ये गवर्नर है जिनके दरवाजे नहीं है गवर्नर हाउस के, दरवाजे नहीं रखे। आप जाए वहां पर बताएं तो उनका सेक्रेटरी फौरन आपको कहेगा आए जी बैठ जाए, या साहब मीटिंग में इतनी देर लगेगी आपको। इसके अलावा मैं यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, जिसकी जितनी तारीफ करूं, शुक्रिया अदा करूं, मेरे लिए कम होगा। यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो अस्पताल है उसकी एमटीआई के हवाले से बेशक लोगों को शिकायत होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर फरक जमील साहब को जबरदस्त अल्फाज में सरफराज तासीम पेश करते हैं कि उन्होंने हर वक्त अपना रोल और अपना किरदार अदा किया। ये एक बड़ी बात है जी। और वो भी इसी तरह है, शायद आपकी वजह हो कि वो भी जो है दिन रात अस्पताल में बैठे होते हैं जी। और खुदा का ख्वास्ता कोई इमरजेंसी हो, अभी जो हालिया नाखुशगवार वाक़या गुजरा तो मैं हैरान हो गया कि इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे, हम आराम से मीडिया वाले देख रहे थे, कवरेज कर रहे थे, लेकिन ये हमसे बात नहीं कर रहे थे। तो ये इनका एक क्रेडिट है। यहाँ पर असर वजीर साहब बैठे हैं, ये भी अपना एक नाम रखते हैं कि मतलब अपने कारकर्दगी में, अपने काम में। दूसरा यहाँ पर अंजुमन ताजरान बैठे हैं, साफी बिरादरी बैठी है, जितने और खास तौर पर यहाँ पर जो मेरी नजर आ रही जलील साहब पर पड़ी है, ये भी हमारे बड़े जो है ना यहाँ पर पॉलिटिकल खिदमतगार जिसको कहते हैं, पब्लिक खिदमत। कफील निजामी आपके साथ बैठे हैं, सारा जानते हैं। इसी के साथ मैं अगर किसी का नाम या शुक्रिया अदा नहीं कर सका तो मैं मदद करता हूँ, टाइम ज्यादा भी है। आप सब लोगों की बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और तवक्को करता हूँ कि हमारे गवर्नर साहब ने इंशाल्लाह हमारे प्रेस क्लब के लिए, सहाफियों के लिए अच्छे इक़दाम के ऐलान करेंगे। हम बहुत मशहूर है सर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया यासीन कुरैशी साहब।
اب میں دعوت دوں گا تاجر برادری کے رہنما کفیل نظامی صاحب کے وہ آ جائیں اور تاجروں کی طرف سے کوئی دو الفاظ گورنر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں گورنر صاحب حاجی غلام علی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے ڈیرہ سرحان کے لیے اپنے قیمتی وقت کے ٹائم نکالا اور ڈیرے کے لوگوں کے اندر آگے موجود ہے. اور ابھی لالا یاسین نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی اور میں کہتا ہوں یہ بالکل ایک عوامی گورنر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ میں 2 سے 3 مرتبہ پشاور گیا اور شارٹ کال کے اوپر ایک مرتبہ تو یہ لاسٹ بار میں گیا ہوا تھا اتوار کا دن تھا تو کوئی 15 سے 20 منٹ کے اندر میرا رابطہ ہوا اور گورنر صاحب نے فوراً کہا ویلکم, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ آ جائیں. تو میری یہی گزارش ہے عوام اس چیز کو دیکھے کہ جو لوگ حقیقی معنوں میں خدمت کر رہے ہیں ان کی ہمیں پہچان کرنی چاہیے. کیونکہ پچھلا جو دور گزرا ہے یہ کوئی سیاسی فورم تو ہے نہیں, لیکن میں ایسے تاجران ذمہ دار ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو زیادتیاں ہمارے صوبے کے ساتھ کی گئیں وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ گورنر صاحب جہاں پریس کلب کے کچھ مطالبات ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو تاجر برادری ہے ان کے لیے بھی کوئی بھرپور طریقے سے اچھے اقدام اٹھائیں گے. اور ڈی خان کے اندر جو مسائل ہیں تاجران کے انشاءاللہ ہم ریٹن کے اندر انہیں دیں گے, اس پر بھی وہ نظر ثانی کریں گے. اور ڈی خان کے اندر خاص طور پہ جو امن و امان کی صورتحال ہے سارا وہ تو ویسے وزیر اعلیٰ صاحب دیکھتے ہیں, لیکن یہ اپنے فورم پہ بھی پیغام دے سکتے ہیں. ان کا ایک فون ہوگا, ان کی ایک میٹنگ ہوگی. تو ڈیرے کے اندر جو حالیہ دہشت گردی کی جو لہر چل رہی تھی اور جو نقصان ہوئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو کچھ عرصے پہلے ہمارے تاجران کی ڈکیتیاں بھی ہوئیں, ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. اس سے پہلے بھی ہمارے جو صدر تھے سہیل آفری صاحب ان کا ایک واقعے کو کوئی کافی سال گزر گئے تھے. کچھ عرصے پہلے رانا اسلم صاحب تھے. تو خاص طور پہ میں آر پی او صاحب کو اپنی بات اس ذریعے سے تھوڑی توجہ دلاتا ہوں کہ آر پی او صاحب ہمارے تاجران کو اور ہماری عوام کو خاص طور پر سکیورٹی فراہم کی جائے. تو مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی جو تجویز ہے اس پر انشاءاللہ عمل کیا جائے گا. اور آخر میں اپنے قائد محترم مولانا عبید الرحمان صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ جو الحمدللہ آج اس پر رونق تقریب کی محفل کا حصہ بنے. اور ڈی خان کے اندر اگر 1 منٹ میں لے رہا ہوں تو اس کے اندر آپ جب بھی اگر میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں آپ اس طرح کریں کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں اور دوسری طرف پیٹ کر لیں اور اپنے ضمیر اور اپنی حقیقت سے فیصلہ کریں کہ ڈی خان کی ترقی کے اندر جو رول مولانا مزاج رام نے ادا کیا ہے شاید کسی نے نہیں کیا. تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور عبید الرحمان صاحب سے انشاءاللہ یہ توقع کرتا ہوں کہ انہوں نے جو 10 سالوں کے اندر لوگ نعرے اور وعدے کر رہے تھے روڈوں کے حوالے سے دیکھ لیں. ڈی خان کے اندر میں کہتا ہوں جتنا آج کام ہوا ہے 8.5 سال کی حکومت ایک سائڈ پہ اور 16 ماہ کی حکومت ایک سائڈ پہ. ان کے کوئی یہ نہیں کہ صرف انہوں نے باتیں کی. کچھ عرصے پہلے آپ کو خود پتہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے ڈی خان کے حوالے سے وعدے کیے گئے, دعوے کیے گئے کہ ڈی خان کے اندر یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. تو آج ان لوگوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی وہ کلا حضرات بیٹھے ہیں, تاجران بیٹھے ہیں اور جتنے ڈی خان کے صحافی حضرات ہیں, تو مجھے انشاءاللہ یہ یقین ہے کہ جو عوام کا ایک پروپیگنڈا ہے
اس کو وہ ختم کر کے یہ خان کی عوام کو ایک حقیقت کی طرف ان کی انشاءاللہ آنکھیں کھولیں گے اور یہ خان کی عوام کا جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ کھلے دل سے تسلیم کریں گے. بہت شکریہ. معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا بھول گیا کہ مولانا عبید الرحمان صاحب کا اگر شکریہ نہ ادا کروں یا مولانا برادران کا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. اور اسی کے ساتھ ہی وائس چانسلر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بوڑھے ہو گئے تو تھوڑا بھول جاتا ہے. وائس چانسلر صاحب کے لیے میرا یہ گزارش ہے سر گلوبل یونیورسٹی کے لیے اور ایگریکلچر کو کوئی خصوصی فنڈ دیں. اور ٹی ایم اے نہیں ہمارا ٹی ایم اے سر ٹی ایم اے ہمارا بالکل دیوالیہ ہے. اس کے لیے بھی آپ اگر مہربانی کر سکیں سر. یہ سر اور یونیورسٹی فنڈ کے حوالے سے تھینک یو سر. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب کفیل صاحب, یاسین صاحب. اب میں دعوت دوں گا پریس کلب کے ہمارے بانی رکن ہیں احمد خان کمرانی صاحب کے, وہ اسٹیج پر آئیں اور پریس کلب کے حوالے سے ہمارے مہمانوں کو بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی رسول اللہ. ہمارے خصوصی جناب حاجی غلام علی خان صاحب, گورنر خیبر پختونخوا, مولانا عبید الرحمان صاحب, کمشنر ڈی خان ظفر الاسلام خٹک صاحب, ڈی آئی جی ناصر حسین ستی صاحب, ناصر محمود ستی صاحب, وائس چانسلر گلوبل یونیورسٹی ڈاکٹر شعیب احمد صاحب, دیگر معزز مہمانان گرامی, کلاس صاحبان, حاضرین مجلس, السلام علیکم. مجھ سے پہلے اس بات نامے میں کافی باتیں آ چکی ہیں اور اس میں جو مطالبات تھے ڈی خان پریس کلب کے حوالے سے وہ بھی تحریر ہے. اس حوالے سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ان مطالبات پر جتنا جلدی عمل ہو سکے, وہ صرف صحافیوں کی نہیں یہاں کے عوام کی بھی ضرورت ہے. پشاور پریس کلب کے بعد ڈیرہ پریس کلب کی بلڈنگ ایک خوبصورت اور شاندار بلڈنگ ہے اور یہ حال جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی تعمیر کروائی. اس کے علاوہ بھی جو حکومتیں آئی ہیں اے این پی کی یا دیگر, انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً کیا ہے, لیکن اس میں بنیادی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا. میڈیا کالونی کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں کہ اس حوالے سے کمشنر سردار عباس صاحب تھے, انہوں نے اس پر کافی کام کیا تھا. زمین بھی انہوں نے تشخیص کر دی تھی, پوری اس پر فائل تیار ہو گئی تھی, لیکن کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا. یہ غالباً راف زردانی کے قریب زمین تھی, وہاں پر یہ سارا کام مکمل ہوا. اس وقت پشاور میں ان کو میڈیا کالونی ان کی مکمل ہو چکی ہے اور اطلاع بھی ہو چکی ہے. ڈی خان اس چیز سے معروف ہے. ہمارے ساتھی یہاں پر ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے, وہ غریب ہے. اگر ان کو پلاٹ مل جائے تو اپنا سر چھپانے کے لیے ان کو ایک چھت مہیا ہو سکتی ہے. اس حوالے سے اگر گورنر صاحب خصوصی توجہ دیں گے تو نہ صرف جہاں کے ساتھیوں کے مسائل حل ہو جائیں گے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہم ان کے ممنون بھی ہوں گے, مشکور بھی ہوں گے کہ یہ کام ان کے ہاتھوں سے ہوا ہے. تو میں زیادہ
साहब के पास मुझे इजाजत दी जाए और आप गवर्नर साहब को तकलीफ होगा कि सर गुजारिश करूँगा कि सर आप स्टेज पर आए और प्रेस क्लब के हमारे जो मेम्बरान हैं उनको हाथ पेश करें। डेरा प्रेस क्लब के हमारे जितने मेम्बरान हैं आप एक एक करके स्टेज पर जरा आ जाएं, मेहरबानी करके। मेडिकल डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल भरत जमील साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आए और गवर्नर साहब से जो है सलाह की अजरत सरकार इम्तियाज खान बलोच मरहूम के फरजंद है जी एजाज खान, वो अगर बैठे नुमाए और अजरक मलिक आरिफ जलील अगर मौजूद है तो वो भी तशरीफ लाएंगे। मलिक आरिफ जलील से इंफॉर्मेशन डायरेक्टर है सनौला खान साहब, अगर आप मौजूद हैं तो RIO सनौला खान साहब। सीनियर सहाफी है हमारे डेरे फरमान के सईदुल्लाह मरवत साहब, अगर मौजूद हैं तो वो तशरीफ लाएंगे। सईदुल्लाह साहब सैयद रसूल साहब साहब अगर मौजूद हैं। नेपका के सदर हैं फिदा हुसैन साहब, अगर मौजूद हैं तो आपसे ऐवान सराज के हाजी रशीद खान साहब आप आए। DSP
DSP headquarter Asghar Ali Shah صاحب اگر موجود ہیں تو DSP سٹی عدنان خان اگر موجود ہیں تو آپ آئیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب یاسین قریشی صاحب، صدر ڈی اے خان پریس کلب، ان کی تمام کابینہ کے اراکین، ایگزیکٹو ممبران، صحافی بھائیوں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل احترام کمشنر صاحب، آر پی او صاحب، عبید الرحمان صاحب، اور کومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر شکیب صاحب، عبدالعلیم قصوریہ صاحب، باقی جتنے بھی ہمارے بھائی معزز اراکین اسٹیج پہ ہیں، میرے سامنے صحافی بھائیوں، بزنس کمیونٹی کے اراکین، چیمبرز کے ممبران، ظفر جلیل صاحب، باقی سارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے. میرے لیے جس طرح یاسین صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق پریس کلب کے صدر کے حیثیت سے نہیں، بلکہ یہ ہمارا چیمبر اور فیڈریشن کا ممبر بھی مدتوں سے رہا ہے، اور تعلق ہمارا ان کے ساتھ تا ہے اور رہے گا. انہوں نے مجھے دعوت دی، میں نے اپنے لیے اعزاز سمجھا کہ میں ڈی اے خان پریس کلب میں آؤں، اپنے بھائیوں سے ملوں، صحافی برادری سے ملوں، انتظامیہ کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان سے ملوں، ان سے کچھ سنوں، جو ہم کر سکے یا جو بات جہاں پہنچا سکے وہاں پہنچا دیں. کچھ دنوں پہلے یاسین صاحب جب آئے تھے، مجھ سے ملاقات کی تھی، تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمارے صحافی بھائیوں کو آپ جو ہے کالونی اناؤنس کر دیں، آلریڈی اس پہ کام ہو چکا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے. یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے. اور پہلے بھی جتنی بھی آپ دیکھ لیں صحافی بھائیوں کو جو پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں، وہ زیادہ تر شکر الحمدللہ ہمارے ہی اکابر نے ان کو دی ہے. تو اب اسٹیج پر میں نے پوچھا کمشنر صاحب سے کہ بھائی ہم تو یہ جو جگہ انہوں نے پسند کی تھی اور کچھ انویسٹمنٹ بھی ہو گئی تھی، ان کے بارے میں ہم کچھ احکامات جاری کرتے ہیں. تو کمشنر صاحب نے کہا کہ جو جگہ پسند کی گئی تھی اس کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو بھیجی گئی تھی، انہوں نے اس کی منظوری نہیں دی. البتہ ایک کمیٹی بنی، انہوں نے 3 جگہ ریکمینڈ کی تھی، جس میں سے ہم نے 2 ریکمینڈ صاحب کو میں نے بتایا تھا اگر یہ لیٹر جو کمشنر صاحب نے بھیجا تھا
پہلے لے آتے تو شاید میں آپ کے ساتھ منظوری لا کے آپ کے لیے اعلان کرتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ یقین رکھیں یہ 2-4 دن میں آ جائیں گے دوبارہ پشاور۔ میں ایگریکلچر منسٹر صاحب کو بھی، انفارمیشن منسٹر صاحب کو بھی بلا کے آپ کا یہ جو وقت کی ضرورت ہے، صحافی بھائیوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر یہ کام یاسین خان کے تعاون سے، کمشنر صاحب کے تعاون سے اور ہمارا اس میں کچھ انپٹ شامل ہو جائے تو میں اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا، اور آپ یہ یقین کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہ اگلے ویک آ جائے مجھ سے ٹائم لے کے، اور میں ان کو بھی بلا کے یہ مسئلہ حل کرا دوں گا۔ دیکھیں آج چونکہ صحافی بھائی جو ہے وہ معاشرے کے کان بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اور انہوں نے معاشرے کو ایک سمت پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بعض ہمارے ساتھی معاشرے میں امن کے لیے، خوشحالی کے لیے یا ترقی کے بجائے ایسا ایک سوچ بن چکا ہے کہ خبر میں ایسی جذباتیت پیدا کی جائے تاکہ وہ 1 گھنٹے کے لیے وہ حل ہو، اس کی افادیت آ جائے، باقی 1 گھنٹے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارا ملک، ہمارا صوبہ، ڈی خان، ملحقہ علاقے آپ کے تعاون، آپ کی باریک بینی، آپ کا ویژن، آپ کے قلم سے لکھا ہوا لفظ یہ اس صوبے اور اس ڈسٹرکٹ کی ترقی میں اہم رول ادا کر سکتا ہے، اور آپ کی ذمہ داری جو ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے یہ صرف یہ نہیں کہ ہم ڈسٹرکٹ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس صوبے کے لیے، اس صوبے کے عوام کے لیے، اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ پہلے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن موجودہ حالات کو مد نظر دے کر ہم نے ایک سوچ کا، جو پچھلے 2-4 سالوں سے جو سوچ پیدا کی گئی تھی، اس کے خاتمے کے لیے ہم نے پرامن طریقے سے رول ادا کرنا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی تاریخ پہ نظر ڈالو، اگر آپ 200-400 سال پرانی تاریخ میں نہیں جاتے تو کچھ سال پہلے آپ جا کے لیبیا کو دیکھو، آپ عراق کو دیکھو، آپ مصر کو دیکھو، آج آپ فلسطین کو دیکھو۔ عراق میں سیاسی قیادت پر، انتظامی پر، ریاست پر جب لوگوں کے جذبات کو ابارے اور نو کانفیڈنس پیدا کرنے کی کوشش کی تو وہ عراق جو اس شیشے کے سے بھی خوبصورت سڑکوں کا مالک تھا، آج وہاں کوئی گھر محفوظ نہیں، سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہم نے ریاست کے ساتھ دینا ہے، ریاستی اداروں کے ساتھ دینا ہے، ہم نے ان پولیس کے ساتھ دینا ہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک فرد کی غلطی، ایک کانسٹیبل کی غلطی یا ایک آفیسر کی غلطی، اس کو دیکھ کر اگر میرا قلم اس فورس کے خلاف لکھنا شروع کر دے اور ریاست کے خلاف جذبات پیدا کر دے، نوجوانوں کے ذہن میں ایسے اشکال پیدا کر دے کہ اور ریاستی اداروں، پولیس، اسکول، ہاسپٹل، جس چیز کا بھی خلاف ہو، تو یاد رکھو یہ ملک کی ترقی نہیں، یہ علاقے کی ترقی نہیں، یہ عوام کی ترقی نہیں، عوام کی خوشحالی نہیں۔ عوام کی خوشحالی امن میں ہے،
آپ دیکھ لو کہ ہزاروں سال پہلے ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹانوں اور پہاڑوں میں چھوڑ دیا، جس میں پرندے تک نہیں تھا، ہر طرف پہاڑ تھے، کوئی درخت نہیں تھا، تو دیکھو یہ ہمارے لیے ایک سبق تھا، ایک امتحان تھا، ہمارے لیے ایک سوچ تھی کہ انہوں نے جب اپنے لخت جگر کو چھوڑا اس ریت پہ تو دعا کی، سب سے پہلے کیا دعا کی کہ یا اللہ، شیر نہیں تھا اس وقت، پہاڑ تھے، کہتے یا اللہ اس شیر کو امن دے، امن کا گہوارہ بنا دے۔ سب سے پہلے امن کی بات کی، دوسری بات کیا کی؟ اس کی معیشت کی بات کی، تیسری بات انہوں نے زراعت کی تھی، پھلوں کی تھی۔ تو دیکھو اگر ہم اس کو اپنا منشور بنائیں اور ہم یہ دیکھ لیں کہ علاقے کی ترقی کے لیے چاہے دکان ہے، چاہے فیکٹری ہے، چاہے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے لیے سب سے پہلے امن ہے۔ جب امن ہوگا خوشحالی ہوگی، جب خوشحالی ہوگی تو زراعت بھی بہتر ہوگی، ترقی بھی ہوگی اور باقی چیزیں بھی ہوگی۔ اس میں ہمارے لوگوں کا ہم نے ایک سوچ اپنایا ہوا ہے کہ بھائی کمشنر صاحب کی ذمہ داری ہے، ایس ایچ او صاحب کی ذمہ داری ہے، آر پی او صاحب، ڈی آئی جی صاحب کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی اپنی اپنی ذمہ داری اپنی اپنی جگہ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انسان سے اس کے طاقت اور قوت کے مطابق پوچھوں گا کہ تمہاری طاقت اور قوت کتنی تھی، تم نے کیا کام کیا اپنے معاشرے میں، معاشرے کی ترقی میں، دین کی ترقی میں، عوام کی خوشحالی کے لیے اور غلط کام کو روکنے کے لیے۔ تو ہم نے مل کر، چونکہ آپ اس معاشرے کے اہم لوگ ہیں، آپ اپنے کمرے میں اپنے قلم سے جو چھوٹی سی خبر لکھتے ہیں وہ صبح پورا ڈسٹرکٹ اور پورا صوبہ پہنچتا ہے، تو اس سے کمشنر صاحب سے، آر پی او صاحب، پولیس، ایس ایچ او، ڈی ایس پی سے آپ کا رول بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی بات کمرے میں اپنے فورسز کے ساتھ ہوگی، آپ کی بات اگر امن کے لیے، خوشحالی کے لیے اور اچھا پیغام دینے کے لیے ہوگی تو پورے ڈسٹرکٹ اور صوبے پہ اثر کرے گی۔ تو آئیے ہم نے مل کر یہ جو سوچ ہے ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس طرح سوچ آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اپنا امتحان خود لے لیں، اپنے گریبان میں دیکھے، سڑک پہ نکلے، کوئی رکشہ اگر غلط کراسنگ کر لے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ دیکھو رشتے والے نے غلط کام کیا، ہمارے ذہنوں میں کیا ڈالا گیا؟ تعلیم یافتہ بچوں اور لوگوں کے لیے کہتے ہیں یہ پاکستان ہے۔ بھائی اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ غلطی رشتے والے نے کی، ہمیں قانون اپنانا چاہیے کہ ہم غلطی نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ریاست کے لیے، پاکستان کے لیے اور اس ملک کے خداداد کے لیے ہم ایک ہوں گے، اور اس آپ کے جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی ترقی کے لیے آپ لکھیں۔ یہاں پہ آپ کے جو چیزیں اویلیبل ہے، کھجور ہے، باقی جو چیزیں ہیں، ان کو ویلیو ایڈٹ کریں، نوجوانوں کو اس طرف لائیں، اس کو امپورٹ کرنے کی کوشش کریں اور حکومت سے وہ فیسیلیٹی حاصل کریں۔ اکیلا
गवर्नमेंट के जॉब के पीछे फिरने के बजाय तहकीक करे और इस तरह तहकीक क्वालिटी कंट्रोल पर तवज्जो दे, ऑनेस्टी में कारोबार करे, तो आप देख लेंगे कि इंशाअल्लाह ताला SDA खान की जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही आगे जाएंगे। तो इसके लिए भी आप लिखें, कोशिश करें। मैं चैम्बर से भी दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जो चीज़ें DA खान और इसके मुल्हिका डिस्ट्रिक्ट में पैदा होती है उसके बारे में तहकीक करें। हमारे पास आए, फेडरेशन में आए, हम फेडरेशन के जरिए, ADF के जरिए आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि हम नौजवानों को इस तरफ ले जाएं कि वो अपनी चीज़ की वैल्यू एड करें। आप तुर्की जाए, एक वक्त था चंद साल पहले, 20 साल 22 साल पहले, ये हिस्ट्री में कम मुद्दत होती है, मैं मदीने में खड़ा था, एक औरत आई, 20 लाख रुपए का नोट दिया कि इसके मुझे रियाल दो। मेरी उम्र भी कम थी, मैंने कहा यार ये कितनी अमीर औरत है, 20 लाख रुपए का नोट इसने दिया और उसको मेरे ख्याल चेक के साथ रियाल दे दिया। आज उस तुर्की को देखो, आज अगर आप जाए, उन्होंने एक खजूर को बंद करके वैल्यू एड करके पूरी दुनिया को सप्लाई की और अपने मुल्क को, अपने इलाके को वैल्यू एडेड के जरिए तरक्की के राह पे कामजन कर दिया। इसलिए हमें नए इजादात करने चाहिए। VC साहब बैठे हैं, मैंने तमाम यूनिवर्सिटियों को ये कहा है कि हाँ, हमें ये सोच का खात्मा करना है कि मैं अपने स्टूडेंट को डिग्री दे दूं क्लास 4 के नौकरी के लिए, कि इसने MPhil किया और ये क्लास 4 के लिए फिरेगा। इसके ज़हन में हमने लास्ट ईयर ये इसका जब 1 साल रह जाए, इसको ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इंडस्ट्री से हमने वाबस्ता करना है। इसकी सोच को हमने इतना उभारना है कि ये जाके ये ना सोचे कि मैं नौकरी के लिए तालीम हासिल करता हूँ, बल्कि ये सोचे कि मैं काम करूंगा और लोगों को रोजगार दूंगा। तो आप देखें, हमारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक इतना रिसर्च $2.5 अरब पर बेचा, $2.5 अरब पर। लास्ट ईयर पहली बार है पाकिस्तान की तारीख में कि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं। मैंने तमाम यूनिवर्सिटियों के साथ 7-7 घंटे मीटिंग की और मैंने कहा कि मैं ये दकियानूसी वाला सिस्टम नहीं चलने दूंगा और आप आके हमें बता दें। फिर इस बार जितने भी बजट आए हमने वापस कर दिए। हमने क्या ये मंजूर नहीं करेंगे। आप सरप्लस बजट लाए, 100 रुपए सरप्लस लाए, सब ले गए। 98% ने सरप्लस बजट लाके किया और फिर हमने उनको एक बुक बना के दी कि भाई आपने रिसर्च करनी है और रिसर्च बेचनी है। मुझे खुशी हुई, उस दिन मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी गया, उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब आपकी हिदायत के मुताबिक हमने ये रिसर्च बनाई है और अब हम बेचेंगे। लोग हमारे पास आते हैं, इंशाअल्लाह ताला 25 से 30% मुनाफा हम इससे कमा के हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी हो जाएगी। यूनिवर्सिटियों का काम है रिसर्च करना। जो जदीद आपका इलाका है, VC साहब माशाल्लाह जिम्मेदार आदमी है। पेशावर के बाद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोमल यूनिवर्सिटी है। हमारी ख्वाहिश है कि तमाम यूनिवर्सिटियों में हम ऐसे लोग पैदा करें। एहसास मारूमी जो है वो हमें कह रही है, हमें चाहिए कि हम सोच कर ले, हम फिक्र कर ले कि आज से 5 अशरे पहले हम कहां खड़े थे।
5 अशों के बाद हमें तरक्की करनी चाहिए थी, हम पीछे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि आपका भी कसूर है जो मेरे सामने बैठे हैं। हमने अपने पेशे को एक दूसरे को नीचे दिखाना या किसी को ऊपर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। आपने रिसर्च करनी होगी अपने अपने इलाके और मुल्क के लिए। आप देख ले, जब मैंने अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया, मेरे ख्याल लाखों लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मेरी उस स्पीच को लाइक किया। मैंने कहा कि जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर में खुद कफील था। हमारा गन्ना इतना मोटा था, हमारा माल्टा इतना था, हमारा सेब इतना था, हमारा अमरूद इतना था। जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, रिसर्च आ गए, लोगों के दरख्तों में पत्तों से ज्यादा फूल होते हैं, पत्तों से ज्यादा सेब होते हैं, पत्तों से ज्यादा माल्टे होते हैं। हमारा माल्टा इतना हुआ। हमारा गंदम, उसमें आटा होता नहीं है, पोक होता है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब 20 तारीख को गालिबन बाहर से एक कंपनी आई, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इफ्तिताह करूंगा। उन्होंने कहा कि हमने ये गंदम पे रिसर्च की है और ये 1 एकड़ से 70 मन गंदम देगा। कितना? 70 मन गंदम देगा। और हम पेशावर यूनिवर्सिटी में लगाएंगे उसको। तो देखो, अगर मेरे गरीब किसान अगर 1 एकड़ में उसको 70 मन गंदम मिले, वो तो अमीरों का अमीर बन जाएगा। रिसर्च कौन करेगा? आप लोग कहेंगे, आप दुनिया में रिसर्च पैदा करेंगे, आपने इनको बताना है। जिस तरह मैं वकील हूं, हाई कोर्ट बार के सदर बैठे हैं, आपका जब मुकदमा हो तो क्या आप अपने वकील को सब कुछ बताते नहीं है कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ठीक करो? आप बताने वाले हो। अल्लाह ताला ने आप में ये सलाहियत पैदा की है कि आप बताने वाले हो। आप मुझे भी बताओगे, आप डीपीओ साहब को भी बताओगे, आप कमिश्नर साहब को भी बताओगे, आप वीसी और एक कॉलेज के प्रिंसिपल को भी बताओगे, और हम उस पर अमल करेंगे। और हमारी और आपकी दरमियान जो दोस्ती है वो शाइस्तगी, सबसे बढ़कर शाइस्तगी हो। जब शाइस्तगी होगी, इंशाअल्लाह ताला हमारा सूबा, हमारा जिला, हमारे नौजवान तरक्की करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने यूनिवर्सिटियों को पांव पे खड़ा कर लूँ और आपको ये बताता चलूँ, आप भी लिखने वाले हैं। मैंने अभी तक तकरीबन 11.5 महीनों में 10,000 बच्चों को डिग्री दी है। कितने को? और मुझसे पहले गवर्नर जो थे, मैं नाम नहीं लेता हूं, जो 5 साल गवर्नर लिया, उसने 250 आदमियों को दिया। बताओ, ये आपका काम है। मैं तो खुद कहता हूं कि मैं एक तारीख बनाने जा रहा हूं। अल्लाह ताला के फजल करम से अगर काउंसलर था तो पेशावर पे तारीख रकम की, अगर डिस्ट्रिक्ट नासिम था पेशावर पर तारीख रकम की, अगर सेनेटर बना एक तारीख रकम की। और मेरे यासीन और चैम्बर बेटे हैं, जब मैं फेडरेशन का सदर बना तो पूरे पाकिस्तान पे तारीख रकम की। और जब मैं 57 मुल्कों का नायब सदर बना तो मैंने वो कारनामा अंजाम दिया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने मुझे 17 इम्तियाज दिया। ये इसलिए कि अपने लगन से काम करना होगा, मेहनत से काम करना होगा। हम एक हैं, गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन मेरी गलती का अजाला इस तरह अल्फाज से ना करो कि हमारे और आपके दरमियान नफरत पैदा हो जाए। इस तरह अल्फाज से करो कि हम खुद आपको बुलाएं कि अरे ये तो मजीद भी इस तरह में करो। और सबसे ज्यादा, चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, ताकीद करो गंदम पर, गन्ने पर, चीनी पर, माल्टे पर और चीजों पर, मार्बल पर
جو मादनियात है हमारे वो निकाले किस तरह जा रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी अपना रही है, कितना वेस्ट हो रहा है, हम कितना वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें तरक्की के, तब हम जाके तरक्की करेंगे। हम बस ये कहते कि चीन ने तरक्की की, ठीक है तरक्की की, तो मिलने कौन की ना, मिलने कौन की। मैं चीन गया, चीन की वीसी साहब बैठे हैं, शायद ये इंप्लीमेंट करे पूरे चीन की तालीमी इदारों में। लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के जो हुक्मरान आते हैं, जो मेहमान आते हैं, उनके साथ 3 बच्चे करते हैं गाइडेंस के लिए कि भैया अभी मैंने प्रेस क्लब जाना है, इसके बाद मैंने फलाने जगह जाना है। यकीन करो हमारे साथ जो 3 आदमी थे, एक जगह मस्जिद आई, मैंने कहा यार इधर खड़ा करो, मैंने नमाज पढ़नी है। ड्राइवर को कहा, वो इंग्लिश से नफरत करते हैं, बिल्कुल उसके साथ तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते। मैंने वुजू कर दिया, नमाज कर, उसने किया अगर तुम ये काम इधर करते हो तो मैं तुम्हें अच्छे पार्क में वर्जिश के लिए ले जाता। उसको ये वर्जिश नजर आता था। तो देखो सुबह से लेकर 5 बजे तक वो हमारे साथ था। अगर हम पानी पीते थे वो हमारा पानी नहीं पीते था, हम खाना खाते थे और खाना नहीं करते, जैसे रोजा। और जब 5 बजे हो गया कहते हमारी ड्यूटी खत्म, अब आप सब्र करो हम खाना खाएंगे। एक सिस्टम दिए हुए, उस बच्चों को आपके लिए दरवाजा खोलेगा, दरवाजा बंद करेगा। यानी इस तरह एक सिस्टम हमें अपनाना चाहिए। ये कहने से नहीं कि तरक्की हो रही है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि पाकिस्तान के बच्चों में, तालीम याफ्ता लोगों में जितना टैलेंट है ये पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में। और एक मिसाल देकर मैं ख़त्म करता हूँ। मैं ब्लैकपुल गया, मुझसे चाबी गुम गई, बच्चे भी मेरे साथ, रात हो गई। पुलिस को मैंने कहा कि यार हम जहाँ बैठे थे वहाँ मुझसे चाबी गुम गई। गेट खोला उन्होंने, टार्च वगैरह चाबी नहीं मिली। उन्होंने वैन बुलाया, उस वैन में मेरे ख्याल 2-3 हज़ार चाबियाँ थी और 1000 से ज़्यादा टूल्स थे। तो जब आया मुझे कहते हैं कि व्हाट इज़ योर की नंबर। मैंने कहा मुझे क्या पता कि मेरा की नंबर क्या है, और जब की नंबर नहीं होगा हम चाबी नहीं बना सकते। मैंने उसको बोला एक सीट मुझे दे दो, मैं टक करके अभी दरवाज़ा खोलता हूँ तुम्हें। कहते नहीं ये काम हम नहीं करते। और वो पुलिस से मुझे कहा इसके साथ बहस मत करो और नहीं आपसे चला जाएगा। यकीन करो उसने नहीं खोला। अगर हफ्ते का दिन था, इतवार का दिन था, हम सारे बच्चे होटल में रहे, 800-900 फोन हमारे खर्च हो गए। कल जब फिर आया वही बात कही व्हाट इज योर की नंबर, मेरे के नहीं है। उसने मेरा दरवाज़ा ड्रिल कर दिया और फिर चाबी ठीक कर दी और मैं लंदन तक रस्सी से दरवाज़ा बंद करके आ गया और जिसकी गाड़ी थी पाकिस्तान से उसको लाख भेज दिया। अल्फन कहता हूँ, अल्फन। जब आ गया अगले दिन घर से निकला, मेरा एक काउंसलर था वो जेल में था, उसका बेटा मेरे घर के सामने से गुजरा था। मैंने कहा बाप तुम्हारा जेल में है। मैंने कैसे भी आए हो, चलो जेल में मुलाकात करो। उसको अपने साथ बिठाया, जेल में जरा हम दरवाजे तक जाते हैं, चले गया, गाड़ी के बंद कर दी, मुझसे चाबी रह गई गाड़ी में। मैंने ये क्या हुआ? उसने क्या गम न कर, सामने शुआ बाजार है, अल्फन के तुम 8-9 साल का एक बच्चा लाया, उसके साथ 2 सीट थे, टक करके निकाले। मैंने आज सुबह मैंने कहा वाह पाकिस्तान, जब इस बच्चे में इतना टैलेंट है। वो किताब के लोग हैं, हम प्रैक्टिकली लोग हैं। इन बच्चों को समझाओ, अपने लोगों को समझाओ, तरक्की का रास्ता बताओ, इस पे रिसर्च करो। दुनिया के सारे खजाने इसी इलाकों में है और फ्यूचर में आप ही इंशाअल्लाह ताला हुक्मरान भी होंगे, अमीर भी होंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें अब इस एरिया से निकल रही है। पेशावर से कोई गैस नहीं निकल रहा है, पेशावर में कोई मार्बल नहीं है, पेशावर में कुछ तेल नहीं निकल रहा है। अगर गैस निकल रहा है, अगर तेल निकल रहा है, अगर मार्बल है, अगर कोयला है, अगर जो चीज़ें इस तरफ से निकल रहा है, इसके लिए आपने रोल अदा करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि मुस्तकबिल में कोई ना कोई कालम
इस पर भी लिखोगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने कहा है। इंशाअल्लाह ताला ये आएगा, ये करके दिखाऊंगा, फिर आऊँगा आपको अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। आगे से सामने देखें सर, सामने सर जी।